విద్యార్థులు విద్యతో పాటు క్రీడా రంగంలో రాణించాలని జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అన్నారు. జిల్లాలో లక్షెట్టిపేట మండల కేంద్రంలోని గల మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే పాఠశాల మైదానంలో నిర్వహించిన తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ జిల్లా స్థాయి క్రీడా పోటీలో ముగింపు కార్యక్రమంలో జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ పి చంద్రయ్య, జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి శాఖ అధికారి భాగ్యవతి, కాంప్లెక్స్ ఉపాధ్యాయురాలు జి యశోధర, మంగ భాగ్యలక్ష్మి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులతో కలిసి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు విద్యతో పాటు క్రీడా రంగంలో రాణిస్తూ సామాజిక దృక్పథం కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. క్రీడలు మానసిక ఉల్లాసంతో పాటు శారీరక దృఢత్వాన్ని కలిగిస్తాయని, స్నేహభావం పెంపొందుతుందని, నాయకత్వ లక్షణాలు అలవాటవుతాయని అన్నారు. క్రీడలతో చదువులో ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని, ఎంచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు పట్టుదలతో కృషి చేయాలని తెలిపారు. ఒక సహనం, ఒక నైపుణ్యం సొంతం చేసుకునేందుకై వచ్చిన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా క్రీడాకారులందరికీ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे। Thank you everyone. Ma'am, please. We request our esteemed chief guest to hoist the sports flag marking the formal commencement of our sports meet. Yes, ma'am. Sir, please, one pic. I request our chief guest to hold the sports flag marking the formal commencement of our sports meet. Welcome, sir. It teaches us
so many lessons of the life that brings us forward in our evolution journey, particularly discipline, hard work, time management, teamwork. These are certain attributes, these are certain qualities which a sports person or athlete, they all this learn. Above that, there are other possible issues or lessons for life. Like in life also, sometimes we try very hard but we do not get success. Games are also the same way. It's not that the team which is better team always wins. The time comes wherever the mediocre team also defeats stronger teams. That's how it's a uncertainty which in the field of sports and games remains in the life also. Be it any exams, any competitive exams, any field, it's not that always who is the best always wins. So whatever comes, win or defeat, we should accept it and we try to improve that. The next important lesson from games and sports is the regarding collaboration and competition. It's not about that we should always win. It's the matter that how much ethical principles, how much rules, how much in accordance with the guidelines we do the work. It's not always that we should win, then only we succeed. Similar things happens in life also. It's not always that we should be at the highest point. It doesn't matter much. We should try our level best. We should be ethical. We should follow the principles of normal principles of the life or constitutional ethics, and then whatever comes in the life, we should accept it. That's how from games and sports in real life correlation is there. In addition to that, in the present time when physical activity is reducing, games and sports plays an important role in the health and particularly mental health. So all the residential students, they are all, I think, compulsory. They must have physical activities and games and sports, and this you should continue even after your studies are over, so that it will keep you mentally and physically healthy. Once again, I congratulate all of you who make it to this event, and I wish all of you a good success and very good future in coming time. Thank you. Thank you. వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఎలాంటి పార్షాలిటీ లేకుండా నిష్పక్షపాతంగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి రెఫరీస్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పిల్లల వైపు ఎక్కడ కూడా, ఎందుకంటే స్పిరిట్ అనేది అలా ఉంటుంది కాబట్టి 1 మార్క్లోనే వాళ్ళు మేము గెలవాలనేది ఫైటింగ్ తెలుస్తుంటుంది. కాబట్టి యూనిటీగా ఒక స్పోర్ట్స్ మీట్ ఎట్లా అంటే స్పిరిట్ తీసుకోవాలి. ఓడిపోయినాము మాకేదో జరిగింది నష్టమని కాదు, ఓటమి అనేది గెలుపు కొరకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి రేపటి బాటలు వేసేది అదే. సో అందుకొరకే ఈ ఓటమి గెలుపులు పట్టించుకోకుండా మనం ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ క్రీడలు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి విద్యార్థికి. అంటే మన ఆరోగ్యపరంగా, శారీరకంగా కానీ ఫిజికల్ కానీ మనం డెవలప్ అయ్యేందుకు ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి మరి మీరు 3 రోజులు కూడా ఇక్కడ ఉండి మీ యొక్క వివిధ ఆటలలో పాల్గొని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ యొక్క పాఠశాల యజమానికి ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి ఇతర జిల్లాల ప్రిన్సిపాల్స్, కాలేజెస్, లెక్చరర్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా ప్రెస్ మిత్రులందరూ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. రెస్పెక్టెడ్ అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా పాఠశాల ప్రిన్సిపల్, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ అండ్ డైస్ మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ నమస్కారాలు. చక్కటి వేదిక, ఉమ్మడి జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ మీట్స్ ఇక్కడ లక్షపేటలో ఎంజేపీలో జరపడం, ఇంతమంది క్రీడాకారులు ఇక్కడ పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. క్రీడ అనేది ఒక స్ఫూర్తి, ఒక విజయం, ఒక లైఫ్ స్టైల్, ఒక నిబద్ధత, ఒక జట్టుకు సంబంధించినటువంటి కృషి, ఒక లీడర్షిప్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటాయి స్పోర్ట్స్ లో. అలాంటి పర్సనాలిటీస్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ లో వస్తాయి. వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి
వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు, అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్పోర్ట్స్ గైడ్ టీచర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా అంగరంగ వైభవంగా ఈరోజు ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ నిర్వహించడం, అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా చక్కగా ఆటలు ఆడి జాతి గర్వించేటువంటి గొప్ప స్థితిలోకి మీరందరూ కూడా వెళ్ళాలి అని చెప్తూ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. అందరికీ మంచిగా ఆడండి, మంచి పేరు తీసుకురండి. రేపు రాబోయే తరంలో మీరందరూ కూడా దేశం గర్వించేటువంటి గొప్ప స్థితిలో క్రీడాకారులుగా గుర్తించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. స్కూల్స్, 10 కాలేజెస్, మొత్తంగా 525 మంది అనేది ఈరోజు అండర్ 14 అండ్ అండర్ 19లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. సో ఇంతమంది పిల్లలు ఇక్కడ వచ్చేసి అంటే ఈ ఈవెంట్ని లక్షటిపేట్ స్కూల్ ఎంజేపీ లక్షటిపేట్ కండక్ట్ చేయడం అనేది మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము. సో మొత్తంగా ఇవాళ స్టార్టింగ్ అండి, 3 రోజులు జరుగుతుంది. 3 రోజులలో అథ్లెటిక్స్ ఉంటుంది, అలాగే కబడ్డీ, ఖోఖో లాంటి ఈవెంట్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందరికీ తెలుసు స్పోర్ట్స్ అనేది ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. అకాడమిక్స్తో పాటు స్పోర్ట్స్కి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది మా సొసైటీ ఎప్పటి నుండి ఇస్తుంది. మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే సంస్థ అనేది పిల్లల్ని చన్నీటిలో ఎవరైతే పిల్లలు సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళందరూ మళ్ళీ స్టేట్ లెవెల్లో కూడా మన డిస్ట్రిక్ట్ని రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి ఈవెంట్ని మేము కండక్ట్ చేయడం అనేది చాలా హ్యాపీ విషయం. అలాగే మనందరికీ తెలుసు స్పోర్ట్స్ అనేది మనిషిని శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా బలంగా ఉండేలాగా చేస్తుంది. అలాగే పిల్లలకి ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ పర్సనాలిటీ పరంగా అభివృద్ధి చెందేలాగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఈవెంట్ని మేము హోస్ట్ చేయడం అనే పార్టిసిపెంట్స్ లెట్ ద రియల్ ప్లేయర్ అండ్ ద రియల్ టీమ్ విన్. థ్యాంక్ యూ.